जिन्नन काने वालिया सौ सौ बारी सदके मैं जावा बाबा जिन्नन काने वालिया तेरे चरना ते शीस झुकावा बाबा जिन्नन काने वालिया चुका तो जहार जिन्नू भालदा युग पुरुष ना होया थोड़े नाल दा चुका तो जहार जिन्नू भालदा युग पुरुष ना होया तेरे नाल दा जदों लपड़ा कोई चाया सिरे नावा जदों लपड़ा कोई चाया सिरे नावा बाबा जिन्नन काने वालिया तेरे चरना ते शीस झुकावा बाबा जिन्नन काने वालिया सौ सौ बारी सदके मैं जावा बाबा जिन्नन काने वालिया सारिया तो जेड़ा उपकार है दिता औरतां नूं मान सत्कार है बड़ा सारिया तो जेड़ा उपकार है दिता औरतां नूं मान सत्कार है केड़े केड़े उपकार गिणावा केड़े केड़े उपकार गिणावा बाबा जिन्नन काने वालिया चरना ते शीस झुकावा बाबा जिन्नन काने वालिया सौ सौ बारी सदके में जावा बाबा जिन्नन काने वालिया हक्कां दे लई जूझदे रहण के सदा लई थानू पूजदे रहे जिन्ना दे हक्कां दे लई जूझदे लालो जी दा उच्चा कीता नामा भाई लालो जी दा उच्चा कीता नामा बाबा जिन्नन काने वालिया चरना ते शीस झुकावा बाबा जिन्नन काने वालिया सौ सौ बारी सदके में जावा बाबा जिन्नन काने वालिया
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਟਿੱਚ ਸੀ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਟਿੱਚ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜਿਨਨ ਖਾਣੇ ਵਾਲਿਆ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜਿਨਨ ਖਾਣੇ ਵਾਲਿਆ ਸੋ ਬਾਰੀ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜਿਨਨ ਖਾਣੇ ਵਾਲਿਆ ਤੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਠੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਠੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਜਣ ਜੋਗ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁੱਛਣ ਜੋਗ ਜੋਗ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜਿਨਨ ਖਾਣੇ ਵਾਲਿਆ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜਿਨਨ ਖਾਣੇ ਵਾਲਿਆ ਸੋ ਬਾਰੀ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜਿਨਨ ਖਾਣੇ ਵਾਲਿਆ ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਰੰਗੀ ਸੇਰੀ ਉਹਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਰੰਗੀ ਸੇਰੀ ਉਹਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਜੋਧਿਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜੋਧਿਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜਿਨਨ ਖਾਣੇ ਵਾਲਿਆ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜਿਨਨ ਖਾਣੇ ਵਾਲਿਆ ਸੋ ਬਾਰੀ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜਿਨਨ ਖਾਣੇ ਵਾਲਿਆ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜਿਨਨ ਖਾਣੇ ਵਾਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 हे वाहिगुरु, अगर जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, अगर पाँव बख्शी है तो तौफीक के सफर भी देना। मैं तो गूंगा था जे गुफ्तगू तूने सिखाई है, अब बोलने लगा हूं बातों में असर भी देना। तू सुल्तान कहाँ हो मियां, तेरी कवन वडाई, जो तू दे सो कहा स्वामी, मैं मूर्ख कहण ना जाई। दीन दुनिया दे मालक, खंडा ब्रह्मंडा दे पातशाह, हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर हस्ती ए मुकद्दस, चश्मा ए आबे हयात गुरसिख दियां सब मनोकामनावां पूर्ण करन वाले सतगुरु सिख पंथ दी मौजूदा सरकार धन 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 सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे मुबारक चरनां विच जुड़ मिल के बैठी सत्कारयोग साध संगत जीओ, बड़िया वड्डिया भागां वाले हो जो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे चरनां विच सज करके दुनिया दे मालिक साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह तिन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा आप संगतां बड़ी शरधा ते प्यार दे नाल मना रहे हो। समा मिलिया कुछ समय वास्ते आप रब स्वरूप संगतां दे दर्शन दीदार करदियां होयां इतिहास अते गुरमत दीयां विचारां दी सांझ आप जी दे नाल बनाई जावे। इस तो पहला कि मैं अपने विचारां नूं इतिहास दे किसी पन्ने दे उत्ते केंद्रित करां, आप सारियां संगतां दे कोलों मैं प्रवानगी लोचदा हां, तुहाडी प्रवानगी चाहुंदा हां, आप जी तो प्रवानगी लैण वास्ते।
मैं साडे सतगुरां ने जो सानू सच्चा ते सुच्चा सिद्धांत बख्शिश कीता है, उस सिद्धांत उत्ते चलदा होया आप जी दे नाल मैं फतेह दी सांझ बनाउण लगा। जो महाराज सच्चे पातशाह ने सानू हुक्म कीता ना, आगे आवत सिंह जो पावै वाहिगुरु जी की फतेह बुलावे। इस सिद्धांत उत्ते आओ आपां सारे जाने चलण दा यतन करिए। एक बार प्यारिओ आपां फतेह दी सांझ पावांगे, 2 वारी वाहिगुरु शब्द दा सिमरन अपने आप साडी रसना तो हो जाएगा। जदों गल चलदी है ना सिमरन दी जां फतेह बुलाउण दी, कई बार प्यारिओ संगत दे विच कुछ सज्जन कुछ मतावां पैणा एक सोच के चुप कीते रहिंदे हैं बई असीं जे फतेह ना बुलाई फिर किहड़ा दीवान रुक चला है। प्यारिओ ऐसी गल नहीं है, आपां फतेह बुलाउणी है, 2 वारी वाहिगुरू शब्द दा सिमरन होना है ते वाहिगुरू ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋਵੇ। नहीं तो हर मनुख अपनी रचना तो वाहिगुरू शब्द का सिमरन नहीं कर सकता। प्यारे जदों भी किते समा मिले उसनूं खंजाउणा नहीं चाहिए, अपनी रचना नूं जरूर पवित्र करना चाहिए, क्योंकि महाराज सच्चे पातशाह गुरबाणी दे विच इस गल उत्ते मोहर लाउंदे है। पातशाह कहंदे कि बंदिया जदों भी नाम जपण दा समा मिले जप लिया कर, मुड़ के की पता है कि तैनूं अगला साह आउणा भी है कि नहीं। तेरा दिल करे भी मैं सिमरन करा, मुड़ के की पता तेरे अगे साह जिहड़े चलने भी है या नहीं चलने। हर जपदियां खिन ढिल ना की जाई, मेरी जिंदड़ीए मत के जापे साहो आवे कि ना आवे राम। मुड़ के की पता इहदा अगले दा आउणा भी है कि नहीं आउणा। इस वास्ते प्यारिओ कदे भी फतेह बुलाउण लगिया आप जी संकोच ना करिया करो। फतेह बुलाउंदियां होया महाराज सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे अपने मन नूं होर नेड़े करन वास्ते सारी संगत बैठे हो सज के ते प्यारिओ आखो गज वज के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे विच सब तो पहला अरदास बेनती करदा हां समुचियां इस इलाके दियां इस नगर दियां संगतां दे वास्ते जिन्हां ने प्यार वालिओ बहुत शलाघायोग उपराला कीता। महाराज सच्चे पातशाह जी दे पुरब नूं मनाउंदियां होइयां गुरु महाराज सच्चे पातशाह दे चरनां दे विच जिन्हां जिन्हां संगतां ने अपणियां तन करके मन करके ते धन करके सेवावां अते भेटावां अर्पित कीतियां ने, दाता जी सारियां नूं चढ़दी कला दी दात बख्शिश करन, सारियां दियां मनोकामनावां गुरमत अनुसार पूरीआं करन और सारियां नूं आपो अपने धर्म दी सतगुर जी परपक्ता बख्शण। ये अरदास करते हुए आप जी दे नाल प्यारिओ इतिहास दी जिहड़ी सांझ मैं बनाउण लगी है, एक बार सारी संगत गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक बार सारे जने आपो अपने भले वास्ते कह दिओ सतनाम श्री वाहिगुरू। आओ गुरमुख प्यारिओ असी दीवान शुरू किया, बजुर्ग उठ के आए मेरे कान दे विच कह के गए कि बेटा कोई वखरा जिहा नवां जिहा प्रसंग सुनाउण दा यतन करियो जेड़ा कदे पहला संगत ने ना सुनिया होवे। प्यार वालिओ इतिहास कदे भी पुराना नहीं हुंदा, इतिहास हमेशा नवा रहिंदा है। पर मैं यतन करांगा कि आप जी दी सेवा दे विच कोई ऐसी गाथा जेड़ी कदे पहला स्टेजां तो ना प्यार वालिओ घट जिसका जिक्र होया होवे ओ मैं कहण दा निमाणा जिहा यतन करांगा। प्यारिओ इस प्रसंग नूं मैं तुहाडी सेवा दे विच अपनी तुशबदी अनुसार चंगे ढंग तरीके ते चंगे लफ्जां दे विच कहण दे विच कामयाब हो सकां, तुहाडी असीस दा पात्र बन सकां। एक बार असीस दिंदे होए सारी संगत गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। आओ गुरमुख प्यारिओ धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जिन्हां दी आमद प्यारिओ दुखी लोकां दी पुकार सुन के राय भोए दी तलवंडी दी धरती है। पिता मेहता कल्याण दास जी दा घराना है, प्यारिओ माता त्रिपता दी कुख है। जिस वक्त मेरे दाता जी इस दुनिया दे विच अपने आगमन लेके आए 15 अप्रैल 1469 ईस्वी का दिन है। प्यारिओ जिन्ने भी तुसी इतिहास दियां किताबां पढ़ के देख लो, बहुते इतिहासकार इस गल दे नाल सहमत ने कि गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी का आगमन जिहड़ा है वो अप्रैल महीने दे विच होया ते 1469 सन दे विच होया। पर प्यारिओ कत्तक दी पूर्णमासी नूं मनाउण दा जिहड़ा फैसला है ये सब तो पहला गुरमुख प्यारिओ भाई बाले वाली जिहड़ी हंडालियां दी लिखी हुई जन्म साखी है ना उहदे विच मिलिया। उस तो इलावा एक दो लिखारियां ने होर उसके उत्ते चलदे होया ये गल लिखी है, नहीं तो बहुते इतिहासकार महाराज सच्चे
पातशाह जी का आगमन दिहाड़ा प्यार वाले 15 अप्रैल ही लिखते ने, पर महाराज सच्चे पातशाह जी के पंथ ने गुरमता करके एक कत्तक महीने दे विच मनाउण दा एक फैसला किया है। तां करके सारियां संगतां कत्तक दी पूर्णमासी नूं महाराज जी दा पुरब मनाउंदियां ने। सतगुर सच्चे पातशाह जी दी आमद हुई। महाराज जी दी आमद दे नाल एक बार तलवंडी दी धरती दे भाग जाग पै। प्यारिओ पिता कल्याण दास जी धन हो गए। जन्म देने वाली मां माता तृप्ता प्यारे वो भी सचमुच तृप्त हो गई, क्योंकि प्यारे वो अपनी औलाद दे कोलों कोई बिरला मनुख है जिहड़ा तृप्त होवे। माता तृप्ता नूं ऐसा पुੱਤ परमात्मा ने बख्शिश कीता जिन्हें सचमुच कल्ली अपनी मां नूं तृप्त नहीं कीता, दुनिया दे लोकां दीयां कुल मावां नूं प्यारे हजूर सच्चे पातशाह ने तृप्त कर दिता। मेरे दादा जी दी आमद दे उत्ते किसे पंजाबी दे कवि ने बड़ियां बाकमाल सतरां लिखियां। वो कहंदा कुदरत जाग उठी राम राम करदी, विदा जग च हो रही सी रात रानी। अख पट्टी सी नरगिस चमेलियां ने, पा रही सी सुंदरता झात रानी। चांदी हुसन दी चंद लुटा रिया सी, सुरखी बुल्लां ते मले प्रभात रानी। पंछी भौरिया फुल्लां ते गूंज पाई, खुशियां वंडदी सी करामात रानी। नर गुण तो सरगुण स्वरूप होके पूर्ण ब्रह्म कोई बिच शरीर आया। वीर नानकी दा धीर तृप्ता दा, रब्बी पीर कोई पीरां दा पीर आया। महाराज जी दी आमद दे उत्ते भाई गुरदास जी ने लिखिया, सतगुर नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंद जग चानण होआ। ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। सिंह फुके मेरे गावली, भन्नी जाए ना धीर धरुआ। जिथे बाबा पैर धरे, पूजा आसन थापन सुआ। ते प्यारे डॉक्टर इकबाल कहंदा फिर उठी आखिर सदा, सदा कहंदे आवाज नूं। प्यारे कहंदे ने फिर उठी आखिर सदा, तौहीद की पंजाब से हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। डॉक्टर मुहम्मद इकबाल प्यारे लिखण दा जतन करदा, कहंदा इस पंजाब दी धरती तो, इस देश दे विच बड़े लंबे समय तो बाद विच दुखियां लोकां दी पुकारां सुन के प्यारे एक मर्द कमड़े दा आगमन होया। ते ओने आके इस दुनिया दे विच ऐसी सच दी आवाज बुलंद कीती। इस भारत दे लोक जो कि मनुखता दे नाम उत्ते जातां पातां दे नाम उत्ते वंडियां पा के बैठे सन, उन्हां नूं प्यारे वहिमां भरमां दी गफलत दी नींद दे विच सुत्या होया नूं बाबे ने अपनी बाणी दे नाल टुंब के जगाया। ते कल्ला भारत ही नहीं प्यारिओ, दुनिया दे कोने कोने विच मेरे सतगुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह अपनियां प्यार वालिओ जो उन्हां दीयां विचारां ने, जो दुनिया दे लोकां नूं सच दा उपदेश महाराज सच्चे पातशाह जी ने कोने कोने दे विच जाके पातशाह ने बख्शिश कीता है। सारियां दे कोल चल के गए ने मेरे दादा जी सच्चे पातशाह जी। चंगे चंगे लोकां दे कोल भी गए ते प्यारिओ माड़े माड़े लोग जिन्हां दे बल जिन्हां दे कोई नेड़े खड़न दा भी प्यारिओ हिया नहीं सी करदा, उन्हां दे कोल चल के भी मेरे दादा जी गए। खैर कर्मा वालिओ, चार उदासियां मेरे गरीब नवाज पातशाह जी ने इस जगत जलंदे नूं तारन वास्ते कीतियां। हुण तलवंडी दी धरती दे उत्ते आगमन होया। उतो प्यार वाले भर जवानी दी उम्र दे विच सतगुर जी सुल्तानपुर लोधी दी धरती दे उत्ते आ जांदे ने। अपनी भैण दे कोल भाईया जैत राम जी दी सिफारिश दे उत्ते गुरु महाराज जी नूं सुल्तानपुर लोधी दे मोदी खाने दा मोदी जिहड़ा हुण दा मान प्राप्त हो जाता है। प्यारे वो मोदी खाना भागां वाला बन जाता है जिथे मेरे दादा ने आके 13-13 तोलना कीता है। हुण महाराज सच्चे पातशाह इत्थे रहिंदे होइयां बड़े प्यारे गुरमुख प्यारे भाई भगीरथ वर्गे मनसुख वर्गियां नूं सिੱਖੀ दे नाल जोड़दे ने। सतगुर ने अपने राहां दा साथी भाई मरदाना जी नूं चुनिया होया जो कि प्यार वाले उन्हां तो 10 कुछ साल मेरे दादा जी तो वड्डे ने भाई मरदाना जी। सतगुर सच्चे पातशाह इत्थे रहिंदे होया बई नदी दे विच चुंबा लाउंदे ने। प्यारे फिर तीसरे दिन दातार जी उस दे विचों बाहर निकल के मूल मंत्र दी दात मनुखता दे वास्ते बख्शिश करते ने। प्यारे हुण महाराज सच्चे पातशाह जी ने ध्यान करके देखिया है कि दुनिया दे लोग किस तरह गफलत दी और प्यारे द्वेष दी, ईर्खा दी, साड़े दी
और नफरत की अग दे विच सड़दे पए ने। गुरु तो बिना ये सारे लोग वहमां भरमां दे विच पए हुए ने। दतार पिता जी ने ध्यान धर के देखिया। भाई गुरदास जी कहंदे ने बाबा देखा ध्यान धर जलती सब पृथ्वी दसियाई। ये सारा कुछ ध्यान ला के मेरे दादा जी ने देखना कीता है। फिर की कीता चढ़िया सोधन धरत लुकाई। फिर मेरे दादा जी इस धरत लुकाई नूं सोधन वास्ते बिगड़े होया नूं बंदे बनाउण वास्ते सुल्तानपुर लोधी दी धरती तो तुरन लगे ने मेरे दादा जी ते प्यारे हजूर सच्चे पातशाह जी अपने सारे परिवार नूं मिलदे ने ते प्यारे भाई मर्दाने दे कोल जेड़ी रबाब है ना प्यारे जिहदे नाल महाराज सच्चे पातशाह राग अलापदे ने ओ बिरध हो चुकी है। ते सत्कारयोग साध संगत महाराज सच्चे पातशाह भाई मर्दाने ने हुक्म करदे ने तुरंत तो पहला बई सजना जा इत्थे सुल्तानपुर दे नेड़े एक भरोआना नगर है। उस नगर दे विच फरंदे नां दा मिस्त्री रहिंदा है जो बड़े चंगे साज बनाउंदा है। ओदे कोलों जाके तू नवां साज ले आ। आपां प्रचारक फेरियां ते जाना है कीर्तन भी करना है क्योंकि कीर्तन तो बिना साडी रूह जिहड़ी आ ओह भुखी रह जांदी है और ओदा गुजारा कोई नहीं हुंदा। असीं अन्न पानी तो तां भुखे रह सकदे हां कीर्तन तो बिना नहीं। इस वास्ते कोई नवां साज लैके आओ। प्यारिओ बेबे नानकी जी उस वेले अगे हुंदे ने। प्यारिओ 20 रुपए अपनी किरत कमाई दे विचों भाई मर्दाना जी दे हाथ उत्ते रख देंदे ने कि जेड़ा साज तुसां ने रबाब नवां लैके आउणा है ना वो इन्हां 20 रुपइयां दा लैके आयो। प्यारे देखो मेरे दादा जी कैसे महान ने। जेकर बाबे ने इस दुनिया दे विच प्यारे जेड़ा पेट भरन वास्ते अन्न प्रशादे दा जेड़ा लंगर है लगाया तां ओह अपने बापू दी 10 नोहां दी किरत दे विचों उसनूं सफला करन वास्ते प्यारे ओह 20 रुपइयां दा लंगर लगा दिता। ते दूजा लंगर लगाया मेरे बाबे ने शब्द दा ओह अज बेबे नानकी जी दे 20 रुपइयां दे नाल मेरे दादा जी लगाउण लगे ने। सतगुर ने कहा नहीं भैणे तेरे कोलों पैसे लैंदा मैं चंगा नहीं लगदा। मेरे कोल पैसे हैगे ने मैं मर्दाने नूं दिन्नी आ दिन्ना हां। ते प्यारिओ उस वक्त बेबे नानकी जी कहण लगे नहीं वीरा तू बिखड़े राहां दे उत्ते जाना है। मैं तेरे नाल ते नहीं जा सकदी क्योंकि मैं भी चाहुंदी हां मनुखता दे भले वास्ते कुछ हिस्सा पाया जावे। मैं इन्हां बिखड़िया पैंडियां दे उत्ते तेरे नाल ते नहीं चल सकदी पर तू मेरी इन्नी क सेवा अपने इस नवें कारज वास्ते जिहड़ी है ओह प्रवान कर ले। लो जी धन गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह प्रवान कर लेंदे ने। ओह 20 रुपए लेने भाई फरंदे दे कोल बाबा मर्दाना जी जाते हैं। प्यारे साज लैके आए ते जदों साज लैके आउण लगे ना रबाब भाई मर्दाने दे हाथ दे विच रबाब फड़ा के उस भाई फिरंदे ने कारीगर ने एको गल कही सी कि मर्दानिया रबाब ले जा। पर यह जिहड़ी रबाब है ना मैं गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी नूं याद करदे होया तैयार कीती है ते याद रखी इहदे वर्गी रबाब कदे पहला मेरे हत्थां दे नाल नहीं बनी। ते एक गल तू होर अपने ध्यान दे विच रखी ये रबाब जदों भी बजे गुरु नानक दे चरनां दे विच वजनी चाहिदी है। किते होर राजे महाराजे दे दरबार दे विच जाके इस रबाब नूं ना बजाई। सच है प्यारे वालिओ भाई मर्दाने ने गल अपने पल्ले बन लई और लगभग 53-54 साल महाराज सच्चे पातशाह जी दे नाल उन्हें सेवा निभाई है। और उस तो बाद उस दिन तो बाद विच वो कदे भी प्यारे गुरु नानक तो इलावा किसी दे मूहरे रबाब नहीं बजाउंदा। केवल ते केवल ओदी रबाब जिहड़ी है गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह वास्ते बनदी है। खैर प्यारे सारे परिवार नूं दादा जी मिल के दिलासे दिंदे हुए हुण इतों प्यारे उदासियां दी प्रारंभता करते ने। पहली अरदासी महाराज सच्चे पातशाह सुल्तानपुर लोधी दी धरती तो शुरू की है। प्यारे अगों पातशाह गए ने सुल्तानपुर तो अगे चल के गोइंदवाल दे पत्तन तो दरिया ब्यासा पार करके अगे कई पिंडा शहरां दे विच दी हुंदे हुए अज जा पहुंचे ने लाहौर दी धरती दे उत्ते। लाहौर दी धरती है इत्थे रहिंदे होया मेरे दादा जी ने प्यारे सेठ दुनी चंद नूं सच दा उपदेश दिता। ओनू प्यार वालिओ उस दे जिहड़े वहम सन भुलेखे सन उन्हां नूं महाराज जी ने कढिया और नाल ही लाहौर निवासियां दी हालत नूं देखदिया होया पातशाह जी ने अपनी रचना तो शब्द उच्चारण
कीता है। लाहौर शहर जहर कहर सबा पहर। हुण प्यारे ऐसियां बख्शिशां करते हुए लोकां नूं टुंब के जगाउंदे मेरे दाता जी इसे लाहौर तो कुछ हटमा जा जाके एक प्यारे दरख्तां दी छोटी जी झिड़ी है जो एक सड़क के किनारे उत्ते है। उस दरख्तां दी संघड़ी झिड़ी दे विच दातार पिता जी ने अपना टिकाणा कीता है। भाई मर्दाना जी मेरे दादा जी दे नाल ने सतगुर सच्चे पातशाह उस सड़क दे किनारे दरख्तां दी झिड़ी विच बैठे हुए ने। प्यारे किसे बजट दे विच मेरे दाते ने आके हुक्म कर दिता भाई मर्दाने नूं, मर्दाना जी रबाब सुर करके बजाउणी शुरू करो, काई सिफत खुदा दे दीदार दी करिए। हुण एक गल याद रखियो सर संगत, गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह दी गल जदों चलदी है ना अक्सर आपां स्टेजां तो कहिंदे सुणदे अपने प्रचारकां नूं ते प्यारिओ कि गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने मर्दानिया रबाब वजा बाणी आई है। हुण प्यारिओ बाणी कित्थों आई है? गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस शब्द ते कदे वरतिया ही नहीं। इतिहास नूं पढ़ोगे प्यारिओ, इतिहास दे स्रोतां दी आप जी जानकारी प्राप्त करोगे, आप जी नूं पता लगेगा कि गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह केवल इको गल कहिंदे ने, मर्दानिया रबाब वजा काई सिफत खुदा दे दीदार दी करिए कि ऐ मेरे वीरा मेरे सजना ओए आपा रबाब वजा उस खुदा दी सिफत शब्द दे राही करके उस दे सिफत दे विचों उस दे दीदार करन दा यतन करिए। लो जी धन गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दा हुक्म सत सिर मत्थे मनदे हुए भाई मर्दाना जी सत करतार कह के गलाफ दे विचों रबाब नूं कढिया, सुर कीता ते बजाउणी शुरू कर दिंदे ने। धन गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह अपनी रचना तो शब्द उच्चारण करते हैं। प्यारे अनोखा जिहा मिलाप है भाई मर्दाने दी रबाब और दूजे पासे धन गुरु नानक साहब महाराज दी रचना दे शब्द। उस वेले जिस तरह लाहौर दे नेड़े एक जंगलां दी दरख्तां दी झिड़ी दे विच बैठे सतगुर दाता जी एक बार कुदरत नूं कील दिंदे ने। प्यारे उस वेले दा खुलासा ढाडी जता आप संगत दी सेवा दे विच इहो बिने करदा है।
ਗਿਆ ਰੱਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਝਿੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕਾਈ ਸਿਫਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਿਓ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨਿਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਪਿਆਰਿਓ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 53-54 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਆ ਸੁਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ ਛੇੜ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਪ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ 53-54 ਸਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਦੇ ਐ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਵੀ ਖੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਡਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਿਓ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੜ ਜਿਹਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਿਓ ਲਾਲਚੀ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਡਰਾਕਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿੱਡਾ ਮਰਦ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੈਸੇ ਵਿਖੜੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਸੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੈਸੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਗੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਬੁਲੰਦ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਿਆਰਿਓ ਕਿੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਤੇ 64 ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। 64 ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਸਰਕਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ
ਪਿਆਰਿਓ ਝਠਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਹਾਸੋ ਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਿਆਰਿਓ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ। 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ। 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਧਾਰਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੈਰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਐਡਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, तेरे ते मेरे विच कोई बहुता फर्क ही नहीं है, क्योंकि तू परमात्मा दा डूम है, उस परमेश्वर दा डूम है ते मैं तेरा डूम है। तू परमात्मा दी सिफत गाउणा है ते मैं तेरी सिफत गाउणा है। तू परमात्मा दा हुक्म पिया बजाउणा है, मैं तेरा हुक्म बजाउणा। तेरे ते मेरे विच कोई बहुता फर्क नहीं है। ते सतगुर सच्चे पातशाह भी अगे सत्कार दिंदे हुए कह दिंदे ने कि मर्दानिया जा, जे ये गल है ते इन्ना तेरे प्यार नूं देखदे हुए तेरे नाल भी बचन करदे आ, जिथे तेरा वासा उत्थे मेरा वासा, कि जिथे भी तू होवेगा मैं भी तेरे नाल नाल होवांगा, तेरे तो अलग नहीं होवांगा। खैर प्यारे, ऐसा प्यार है भाई मर्दाने ते गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह दा। अज प्यारे उस जंगलां दी झिड़ी दे विच रबाब छिड़ी है, बाबे नानक ने शब्द गाए है। हुण अज कोई प्यारे, कोई रब दा प्यारा उच्चे सुच्चे जीवन वाला कोई गुरु का कीर्तनिया सिंह आके कीर्तन कर देवे ना प्यारे, कोई ऐसा आनंद बजदा है, कई बारी उठण नूं दिल नहीं करदा, दिल करदा भी कीर्तन सुनी जाइए, ऐसा मन नूं आनंद आउंदा है। ओते प्यारे एक गुरसिख करनी वाला कीर्तन कर दे, ऐसा आनंद बन जाता है। जदों भाई मर्दाने दी रबाब वजदी होवेगी, धन गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह अपनी रसना तो प्यारे शब्द पढ़ते होणगे, उस वेले किवें दा आनंद बनदा होवेगा। ये गल कहण कथन तो बाहरी है, उन्हां शब्दां दे विच आपां बयान नहीं कर सकते। अज प्यारे महाराज सच्चे पातशाह कीर्तन कर रहे ने प्यारे, हजूर सच्चे पातशाह दा कीर्तन सुन के मानो एक बार कुदरत कीली गई होवे। प्यारे तुरे जांदे राही रुक जांदे ने, इंज कह लईए उड़दे हुए पंछी भी बैठ के कीर्तन सुन लग पैंदे ने। जिहदे भी कन्नां दे विच आवाज पैंदी है, ओ कीर्तन दी धुन नूं सुनदा होया खिच्चिया होया महाराज सच्चे पातशाह दे कोल चल के आ जांदा है। प्यारे जेड़ा भी सुनदा है गुरु महाराज सच्चे पातशाह दे कोल आके आनंद लैंदा, आपस दे विच गल्लां करदे ने कि ऐसा आनंद ते कदे सानू राग सुन के आया ही कोई नहीं। प्यारे इस तरह महाराज सच्चे पातशाह दीयां बख्शिशां दे पात्र बनदे महाराज दे कोल बैठते जा रहे ने। हुण प्यारे कुछ समा बैठ के कोई उठ के चलिया जांदा है, कोई नवा आ जांदा है। इस तरह सारे इलाके दे विच एक खबर फैल जांदी है, गल फैल जांदी है कि अपने इलाके दे विच इस थां दे उत्ते आ दो साधु आए ने, एक रबाब वजाउंदा है, एक कीर्तन करता है। कीर्तन सुन के ऐसा मन नूं आनंद आउंदा है, ऐसा खेड़ा बनता है जैसा शायद कदे पहला नहीं सी बनिया। हुण प्यारिओ एक गल उड्डदी उड्डदी इसे झिड़ी दे नेड़े एक पिंड है, उस पिंड दा नाम इतिहासकारां ने लिखिया नहीं, पर कहंदे ने कि उस पिंड दे विच एक छोटा जिहा बच्चा रहिंदा है। 10 साल दी ओदी उम्र है, 10 सालां दी आरबला है। ये प्यारे एक सधारण जिहे घर दे विच जन्म लैण वाला मनुख है और 10 सालां दी उम्र दे विच इहदे पिता दा सिर तो साया उठ चुका है और प्यारे घर दे विच केवल ते केवल इहदी एक विधवा मां और इहदे नाल नाल इहदी एक भैन रहिंदियां ने। हुण इस 10 साल के बच्चे का नाम है भाई तारू। प्यारे भाई तारू 10 साल की उम्र के एक गल सुनता है कि
अपने नगर दे नेड़े कुछ संत आए ने, वो कीर्तन करते ने ते ऐसा आनंद आउंदा है जाके क्यों ना मैं भी मन दा आनंद जिहड़ा उन्हां दे कोलों प्राप्त करां। सत्कारयोग सर संगत उसे वेले घर दे विचों कुछ तुछ जिहियां भेटावां महाराज सच्चे पातशाह वास्ते लैंदा है और समय का पंध मकाउंदा होया धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी जिथे कीर्तन कर रहे ने, जिथे दीवान सजिया होया है, उत्थे आके प्यारे भाई तारू खलो जांदा है। दूरों दातार पिता जी दे दर्शन करता, हौली हौली कदम पुटदा नेड़े दादा जी दे जाके महाराज जी दे चरनां विच भेटावां रख के मत्था टेक के नेड़े बैठ जांदा है। जिस वेले सतगुर सच्चे पातशाह जी उस आए हुए बच्चे नूं देखदे ने, प्यारे जिहड़ा शब्द पढ़ रहे सन उसकी समाप्ति गुरु दाता जी कर देंदे ने, क्योंकि महाराज ने देखिया कि ये जिहड़ा बच्चा चल के आया है एदा बाकी जिहड़े लोग चल के आए ने उन्हां दे आउण नालों एदा वखरा जिहा ही ढंग है। इन्हें वखरे ढंग दे नाल मत्था टेकिया और वखरे ढंग दे नाल संगत दे विच बैठिया है। हुण सतगुर सच्चे पातशाह जी उस बच्चे नूं कोल बुलाउंदे ने ते कहिंदे बेटा तेरी छोटी जी उम्र है, तू भी चल के संगत दे विच आया है। कहण लगा हाँ बाबा मैं सियाणियां दे कोलों सुणिया है, दाने पुरख कहिंदे ने कि संतां दी जेकर सागत करिए ना, रब दे प्यारियां दे नाल मेल मिलाप करिए, उन्हां दे नाल गोष्ठी करिए तां जिहड़ा मन दा आनंद है वह प्राप्त हो जाता है और जिहड़ा मौत दा डर है वह खत्म हो जाता है। ते प्यारे धन गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह सुनते जा रहे ने। कहण लगे बेटा फिर तू भले समय दे विच आया है। कहण लगे सतगुरु बाबा मेरे ते भी कृपा करना, मैनू भी दस कि मन दा आनंद किवें प्राप्त होवेगा। मैं भी चाहुंदा कि मैनू मन दा खेड़ा मिले, आत्मक शांति मिले ते मेरा मौत दा डर खत्म हो जावे। जिवें धन गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह दे चरनां दे विच इह छोटा जिहा 10 साल दा बालक आके प्यारे कुछ बेनतियां करदा है, आप जी दी सेवा दे विच इंज बिने कीता जांदा है। बालक गौरव करदा सवाल जी, टेक मत्था मिलेगा आनंद बाबा किवें मनदा, मिलेगा आनंद बाबा किवें मनदा।
खेड़े तो ना जामा मर्जी, बिना आत्मा के खेड़े तो ना जामा मर्जी। कोई ना भरोसा दाने कहंदे तन दा, कोई ना भरोसा दाने कहंदे तन दा। मिलेगा आनंद बाबा किवें मनदा, मिलेगा आनंद बाबा किवें मनदा। छोटे दादा करे दा ख्याल है, बड़े छोटे दादा करे दा ख्याल है। समय आनी उत्ते सबना नू टन्नदा, समय आनी उत्ते सबना नू टन्नदा। मिलेगा आनंद बाबा किवें मनदा, मिलेगा आनंद बाबा किवें मनदा। बोला छोटी गल बड़ी कह गया, गुरप्रीत बरकतां गुरहां ते लह गया। हर बोला छोटी बल्ले बड़ी कह गया, गुरप्रीत बरकतां गुरहां दियां लह गया, गुरप्रीत बरकतां गुरहां दियां लह गया। कौंदी है लुकाई जासी ऐसे जानदा, कौंदी है लुकाई जासी ऐसे जानदा। मिलेगा आनंद बाबा किवें मनदा, मिलेगा आनंद बाबा किवें मनदा, मिलेगा आनंद बाबा किवें मनदा। हो 10 साल दी उम्र दा बालक प्यारो, 10 सालां दा बच्चा किड्डा क हुंदा है, आप जी जानदे हो किन्नी क समझ हुंदी है, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਖੇੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖੋ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਆ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਘਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਠੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀਰ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਨੇ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਲੈ ਲਈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ, ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਕੈਸੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲਗਭਗ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਰੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੈਸੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਸੇ ਬੇਤੁਕੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਕੈਸੇ ਬਾਕਮਾਲ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਿਰਲੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਬੜੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਪਰਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਿਰੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਦਾੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਪੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਖੈਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਆ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਆਰਿਓ 70-80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਓ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਲੈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਅਧੀਆ ਲਿਆ ਦੇ, ਸਰੀਰ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚੱਲਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ 70-80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਓ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆ ਦੇ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਬਾਪੂ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਬਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹੋਗੇ। ਖੈਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਹੁਣ ਅਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢੇ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ 70-80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਲਾਲਚ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੁਕਰਾਏ ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਬਾਲਗ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਣਪ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੈਸੇ ਅਲੌਕਿਕ ਜੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਤਾਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਲ ਸੁਭਾਏ ਉਦਾਸੀ। ਤਾਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਪੋਪਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਸੇ ਮਹਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤਾਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਬਈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤਾਰੂ ਆ ਉਰੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਤੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਲੱਕੜਾਂ ਡਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਡਾਈਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਡਾਈਆਂ। ਵੈਸੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਗਏ, ਗੈਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਗਏ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਡਾਈਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਡਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਝਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਦਾਨਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਿਆਂ ਮੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪੜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਤਾਰੂ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਤਮਿਕ ਖੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇੰਜ ਬਿਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। रूप निरंकार दे, गुरु नानक जी रूप निरंकार दे। मुख विचों इंज आख के सुनाया, मुख विचों बई, मुख विचों इंज आख के सुनाया, मुख विचों इंज आख के सुनाया। तेरे भाग ने बडेरे लिखे रब ने तेरे भाग ने बडेरे लिखे रब ने, तेरे भाग ने बडेरे लिखे रब ने। ताही चल के तू संगत विच आया, ताही चल के तू संगत विच आया।
बेटा तारू कुल्ले दा, तारू होवेगा बेटा तारू कुल्ले दा। गुरा खुशी नाल मुखों फरमाया, गुरा खुशी नाल, गुरा खुशी नाल मुखों फरमाया, गुरा खुशी नाल मुखों फरमाया। नहीं करदा किरत सदा धर्म दी, रही करदा किरत सदा धर्म दी, रही करदा किरत सदा धर्म दी, रही करदा किरत सदा धर्म दी। फिर वंड के हमेशा करी खाया, फिर वंड के हमेशा करी खाया। सेवा करी तुम मनुखता दी रज के, सेवा करी तुम मनुखता दी रज के। खाली मुड़े ना जो दर चल आया, खाली मुड़े ना जो दर चल आया। नाम जपी सदा उस कर तारदा, हो हो। नाम जपी सदा उस कर तारदा, नाम जपी सदा उस कर तारदा। चाहुंदा मन दा आनंद जे तू पाया, चाहुंदा मन दा, चाहुंदा मन दा आनंद जे तू पाया, चाहुंदा मन दा आनंद जे तू पाया। नानू सदा याद रखना, इन्हां बच्चे नानू सदा याद रखना। रहना सदा निर्लेप विच माया, रहना सदा निर्लेप विच माया। जसे खट दे जहान गुरप्रीतियो, जसे खट दे जहान गुरप्रीतियो। जिन्ना पर उपकार कमाया, जिन्ना पर बई, जिन्ना पर उपकार कमाया, जिन्ना पर उपकार कमाया, जिन्ना पर उपकार कमाया। हो ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਟਾ ਤਾਰੂ ਤੂੰ ਕੁੱਲ ਤਾਰੂ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ,
ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਰਤ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਛਕ ਲੈਨੇ ਆ। ਪਰ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਨ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਧਰਮ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਏਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪਬਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੀ, ਨਾਮ ਜਪੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐ। ਪਿਆਰੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਕੇ, 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਹੁਣ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਏ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਾਏ ਨਾ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਾਂਗਾ। ਯਾਰ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੈ ਫਰਕ ਹੁੰਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੀ ਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਜੋ ਪਤੀ ਲਈ ਨਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜੱਗ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਏ। ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਏ। ਜੇਕਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਣੀ, ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਢੋ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਦਰਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
जे कोई राही भुलिया रास्ता भुल जाता है प्यारे उन्होंने आप जाके नाल उन्होंने रास्ता दिखा के आउंदे ने। इस तरह परोपकार दे काम करता है केवल धन गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह दे बचनां नूं कमाउंदियां होइयां। क्योंकि प्यार वालिओ दो गल्लां हुंदियां ने, एक इल्म ते दूजा अमल। इल्म का अर्थ होंदा ज्ञान हो जाना किसी गल का, धर्म दीयां गल्लां दा ज्ञान हो जाना। हुण मैं अपनी गल करदा हुन्ना प्यार वालिओ, मैं किसी नूं नहीं कहंदा बई असीं धर्म दीयां गल्लां भावें जिन्नियां मर्जी करी जाइए, जिन्नियां मर्जी तुहानूं प्यार वालिओ सुनाई जाइए, पर सानूं पता भी है पर असीं उहदे उत्ते अमल नहीं करते। जेकर अमल करने वाले होइए तां प्यार वालिओ साडा जीवन भी कुछ होर बन जावे। अज इस दुनिया दे लोग ज्ञान दे प्यार वालिओ हरेक चंगी गल दा लगभग रखदे ने, माड़ियां दा भी रखदे ने, पर अमल जिहड़ा ओह चंगियां गल्लां दे उत्ते घट हुंदा है ते माड़ियां दे उत्ते ज्यादा हुंदा है। हुण धर्म दीयां गल्लां आपां किन्नियां जाणदे हां प्यारिओ। अपना देश सब तो वड्डा जेकर धार्मिक देशां दे विचों गिणिया जावे तां अपना देश है, पर इत्थे सब तो वड्डी रिश्वतखोरी इत्थे है। सब तो बड़ा प्यार वालिओ अपना देश जिहड़ा ओह करप्ट मैं अपनी निगाह दे विच देखदा हां। कारण की है? लोकां नूं इल्म ते बहुत है, चंगियां गल्लां दा इल्म ते बहुत है प्यारिओ, ज्ञान ते बहुत है, पर ओहदे उत्ते अमल कोई नहीं जे करदा। हुण देखो जे अमल करदे होइए, अज धन गुरु नानक पातशाह जी दा आपां गुरपुरब मनाउंदे हां प्यारिओ। गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी सज्जन ठग दे कोल जांदे आ, कोई बहुता चौड़ा लम्मा लैक्चर नहीं करते, केवल एक शब्द पढ़ते ने, एक शब्द नूं सुन के सज्जन ठग भाई सज्जन बन जाता है। प्यारे इसे तरह भूमिया चोर कोटा राक्ष किदा आपां नाम लईए, बड़ी कंधारी वर्गे कोई बहुतियां लम्मियां चौड़ियां महाराज सच्चे पातशाह ने उन्हां नूं अपीलां दलीलां नहीं कीतियां, केवल दो चार शब्द कहे उन्हां दे नाल उन्हां दा जीवन बदल गया। आपां किन्नी क बार प्यारे जपजी साहिब पढ़ लिया, किन्नी क बार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दा सहज पाठ कर लिया, किन्नी क बार गुरबाणी दीयां कथा विचारां सुन लईआं, पर साडा जीवन क्यों नहीं बदलदा? क्योंकि असीं अमल नहीं करते। अमल जेकर ना कीता जावे तां प्यार वालिओ मनुख नूं दरगाह दे विच भी रोना पैंदा है। फिर वो अवस्था बन जाती है कि शुभ अमलां बाजों दोनों रोई जो। महाराज सच्चे पातशाह जी ने प्यारिओ काबे विखे हाजियां नूं कहा सी। हुण खैर गुरु दाता कृपा करे जे आपां इल्म रखते हैं ना किसी गल का ते उहदे उत्ते अमल भी करिया करिए। अब भाई तारू महाराज सच्चे पातशाह जी दे कीते हुए बचनां दे उत्ते अमल करता है। प्यार वालिओ अपनी धर्म की किरत करता, लोड़वंदां की सहायता करता, जदों पहला हुंदा अपने हाणियां नूं इकट्ठियां कर लैंदा है, कोल बिठा के उन्हां नूं सिमरन करता, परमात्मा की बंदगी करता है। प्यारिओ इसे तरह अपने माता दे नाल अपनी भैण दे नाल घर भी काम काज दे विच हत्थ वटाउंदा है। समा अपनी चाल चलदा गया प्यारिओ, लगभग 18 वरियां दी उम्र हो गई है भाई तारू पोपट दी। उस वक्त इस भारत की धरती दे उत्ते मुगलों का मोढ़ी जहीरुद्दीन बाबर प्यारिओ अपना चौथा हमला करके 1524 ईस्वी नूं भारत विच आउंदा है। वैसे जेकर भारत की गल कर लईए मुढ़ कदीमा तो प्यार वाले इहदा विदेशी हमलियां दे नाल वाह वास्ता बनिया रहा। लगभग 21 जून 712 ईस्वी दे विच मुहम्मद बिन कासिम ने इस धरती के उत्ते हमला करके इत्थे विदेशी हमलियां दा मुढ़ बन्निया सी। उस तो बाद विच कदे मुहम्मद गौरी, कदे प्यारे वालिओ खिलजी, कदे तुगलक, कदे लोधी, कदे कर्मा वालिओ मुहम्मद गौरी वर्गे, कदे इहदे नाल नाल सत्कारयोग सर संगत जी महमूद गजनवी, कदे इस धरती ते अब्दाली दुरानी आउंदे रहे, कदे अंग्रेज आए। बड़ा लंबा समा इस साडे देश की धरती विदेशी हमलियां दे पैरां हेठ दरड़ी चलती रही। वो इत्थों लुੱਟ मार करके वापस अपने देशों नूं जांदे रहे। प्यारे कलगीधर पातशाह ने कृपा की, खालसा पंथ पैदा किया, प्रगट किया, और दरा खैबर के दरवाजे अगे सरदार हरी सिंह नलूआ वर्गिया ने किले बना के उस रास्ते नूं बंद करके इस विदेशी हमलियां दा हड़ अपने देश वाल जो आउंदा सी उस नूं ठल्लण दा यतन कीता है। विदेशी हमले ते बंद हो गए, पर प्यारे अज जेकर देखा जाए अज भारत लुटिया नहीं जाता, अज भी लुटिया जाता है। अज मैं कहना उन्हां नालों लोकां ने ज्यादा लुटिया होया जिन्हां ते विश्वास करके जां कुछ लालच बस होके असीं जिन्हां नूं वोटां पाईआं ना प्यारे उन्हां ने अज भारत नूं समा ज्यादा लुटिया है।
ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਖੇਡਦੇ। ਕਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ, ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ 15 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ 15 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। 10 ਲੱਖ ਦਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਬਣਦਾ ਤੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਲਗਭਗ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬਦੀ ਦੀ ਜੜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਧਨ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ ਬਈ 15 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ। ਬਾਬਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਗ ਕਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਟੱਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਆ ਪਹੁੰਚਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਧੀ ਪਠਾਨ ਹਾਕਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਛਿਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜੇ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਉਜਾੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਫੌਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਪਿਆਰਿਓ ਬੱਚਾ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਰਧ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਛੁਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ
ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਲਾਗਿਓ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ, ਅੱਗ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਧੂੰਆਂ ਲਾਗੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਬਰ ਉੱਡਦੀ ਉੱਡਦੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪੋਪੜ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਂ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ ਹੈ? ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ, ਓਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਰੁਕਿਆ। ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਾ ਕੱਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਲਦਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ, ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀ, ਭੈਣ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਭੈਣ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀਰਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਲ ਦੇ ਭੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਪਿਆਰੋ ਬੈਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇੰਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਭੈਣ ਆਖਦੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ, ਭੈਣ ਆਖਦੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ, ਭੈਣ ਆਖਦੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾ ਵੀਰਾ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਆਸਰਾ ਹੋਰ ਸਾਡਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਆਸਰਾ ਹੋਰ ਸਾਡਾ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਆਸਰਾ ਹੋਰ ਸਾਡਾ। ਜਿਹਦੇ ਛੱਡ ਤੇ ਮਨ ਸਮਝਾ ਵੀਰਾ ਹੈ।
लाहौर अंदर, बाबर वाणी है फिरी लाहौर अंदर, बाबर पानी है फिरी लाहौर अंदर, बाबर वाणी है फिरी लाहौर अंदर। जालम रहे ने, जालम रहे ने जुल्म कमावीरा, पापी किसे ते प्रीत नहीं रहम कर दे, पापी किसे ते प्रीत नहीं रहम कर दे, पापी किसे ते प्रीत नहीं रहम कर दे, पापी किसे ते प्रीत नहीं रहम कर दे। पाठे बाढ़ दे, पाठे बाढ़ दे, आपा ना पावीरा, पाठे बाढ़ दे, आपा ना पावीरा, पाठे बाढ़ दे, आपा ना पावीरा। ए हा हा हे। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਭੈਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਵਰਜੇ ਆਖੇ ਜਾ ਨਾ ਅੰਬੜੀ ਜਾਇਆ ਵੇ, ਵੀਰਾ ਛਾਲ ਨਾ ਮਾਰ ਤੂੰ ਪੱਠ ਬਲਦੇ, ਅਸਾਂ ਵਾਸਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਇਆ ਵੇ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀਏ ਫਿਰੀ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ, ਕਹਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਲਵੇਂਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਸਤਕ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਵੀਰਾ। ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਰੂ ਆਖਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਜਾਣ ਦੇਵੋ, ਵੇਲਾ ਸਹਿਬ ਸੇਵਾ ਤੇ ਟਹਿਲਦਾ ਜੰਮਦਾ ਏ, ਮਰਨਾ ਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵਿਹਮਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਆਮਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਬਾ ਭੈਣੇ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਏ। ਭੈਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਬਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਸਾ ਮਸਾ ਤੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਾਬੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਰੋਕ ਸਕੀ, ਨਾ ਭੈਣ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮਸ਼ਕ ਧਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਔਰਤਾਂ ਬਿਰਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਬਿਰਧਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੋਈ ਮਸ਼ਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣੋ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ?
ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਥੋੜਾ ਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਥੋੜਾ ਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਮਾਂ ਟੱਚਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਆ ਮਸ਼ਕ ਜੀ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਥੋੜਾ ਬੁਝ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣੋ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸਿਧਰਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਧਰਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ? ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਤੂੰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕਰੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਪਿਆਰੇ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੋਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤਰਾ ਤਰਾ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਬਾਬਰ ਤੇ ਅਗਾਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ
भाई तारू सिख कौम का पहला शहीद हो निपटता है। आप जी की सेवा के विच और सारा सीन ढाडी जगतार सिंह बसरा, ढाडी सरजीत सिंह नगर कोट खुर्द और एदे नाल नाल वीर अमनदीप सिंह दी सरंगी दे नाल गा के इउं बेनती करते ने जी। हो 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 बाबर ने जद भोलिया सी लाहौर ते आके तैश बिच उस फौज नूं हुक्म सुनाया, लुट के घर लोकां दे अग्ग ला के साड़ दिओ, साड़ दिओ, साड़ दिओ, एक दी धार लंघा दो जो भी सावे आया, तेग दी धार लंघा दो जो भी सावे आया। अग बुझावण कोई शहर चो आवे ना, जाना नहीं बख्शिया जिसना हुक्म बजाया, हर के कुत्तियां वांगू पेश पाही शहर दे, कोई ना आया मूरे सबने मुख छुपाया, कोई ना आया मूरे सबने मुख छुपाया। मर्द सूरमा मश्क मुडे ते तान के, नाम है तारू उसदा रता ना घबराया, बाबा पानी ओहो अग बुझाई जाता है, जाता है, जाता है, बाबा पानी ओहो अग बुझाई जावदा, बचन है गुरु नानक दा मन दे विच वसाया, बचन है गुरु
पर उपकारी नजरे पिया सिपाहियां दी बन के मशका सामे बाबर देख लाया आता फतवायो से बेड़े पाई तारू लई चौदा बिच अग दे इस नू जावे सुटाया चौदा बिच अग दे इस नू जावे सुटाया सुटता बिच अग दे फड़ के फेर कसाइयां ने करता रहे मेरे मां ना उस ते खाया ताने शाबर करता पर उपकार कमावण लई कमावण लई कमावण लई रुतबा प्रीत उसने है शहीद दा पाया रुतबा प्रीत उसने है शहीद दा पाया रुतबा प्रीत उसने है शहीद दा पाया हो ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸੜਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਮਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਆਖਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਮਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਚਨ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਕਸਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਭੱਜਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੱਕ 25 ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੋ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅੱਖਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਘੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 2-4 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੋਲੀਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ
ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਜੇ ਸਿੱਖੀ